শুক্রবার শহরের একটি 5 তারা হোটেলে ছিল বেঙ্গল প্রো টি20 লিগের ট্রফি উন্মোচনের অনুষ্ঠান। ট্রফি উন্মোচনের অনুষ্ঠানে ছিলেন বাংলা তথা ভারতের আইকন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও ঝুলন গোস্বামীরা। ছিলেন ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ও অন্যান্য কর্তারা। মনোজ তেওয়ারি, লক্ষ্মীরতন শুক্লা ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রণব রায়, উৎপল চট্টোপাধ্যায়, গার্গী মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু মুখোপাধ্যায়রা, যারা বাংলার হয়ে জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তারা প্রথমে মঞ্চে ছিলেন না। ট্রফি উন্মোচনের আগে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই তাদের মঞ্চে ডেকে নিলেন। তাদের হাত ধরেই এই ট্রফি উন্মোচিত হলো। বেঙ্গল প্রো টি20 লিগের ইভেন্ট প্রমোটার এবং ইভেন্ট অর্গানাইজার হিসাবে কাজ করছে আরহিবা স্পোর্টস। এছাড়াও এই প্রতিযোগিতায় যে 8টি দল চূড়ান্ত হয়েছে তাদের মালিকরা হলেন সাচি স্পোর্টস, সার্ভোটেক পাওয়ার সিস্টেম, রাসমি, অ্যাডামাস ইউনাইটেড স্পোর্টস একাডেমি, সোবিস্কো, জিডি মাইনিং সংস্থা, লাক্স ইন্ডাস্ট্রিজ, স্যাম স্টিল, প্রীতম ইন্ডাস্ট্রিজ, জালান বিল্ডার্স। আগামী 11 থেকে 18 জুন হবে বেঙ্গল প্রো টি20 লিগ। I'm very proud to be a part of this league as a president, as a past cricketer of Bengal, because it's a huge opportunity for the young cricketers, for both men and women. Those who are looking for an opportunity. And we know that we have started it late, but at least we have started now in a big way. কারণ 2016-তে প্রথম TNPL লিগ চালু হয় এবং তারপরেই আমরা দেখতে পাই ওখান থেকে অনেক প্লেয়ার রিকগনিশনে আসে, IPL খেলে, ভারতবর্ষে খেলে। IPL যেটা আমাদের দেখলেন IPL ইজ এ প্ল্যাটফর্ম ফর গেটিং সিলেকশন ইন ইন্ডিয়ান টিম। এবার আপনারা T20 দেখেছেন অনেক নতুন প্লেয়ার এসছে, দে আর অল সিলেক্টেড ফ্রম IPL। সো Bengal Pro T20 League definitely will be a platform for the Bengal cricketers, both men and women. And এখানে অনেক আমরা সবাইকে ইনভাইট করেছি যারা IPL ফ্র্যাঞ্চাইজি ওনার তাদের সঙ্গে কথা to pick the players. I'm not sure that we have a lot of talent, but we need much more platform to place those talents in front of the Indian cricket. And I think this is a very big platform for everybody, for the cricketers, to prove themselves. Really realize and know that the women's cricket has improved and it's going to improve, especially with players like Richa, players like Smriti, Harmanpreet, and many others who play around the country. What the Bengal T20 League, I'm sure, will bring in. Obviously, I'm not involved in the day-to-day organization of the league, and I must thank the current office bearers, the CAB subcommittee members, and all the CAB staff who got together to make this league a success. I was obviously not involved in any of it, but today when I stand here and see such a wonderful organization of the event for the players of Bengal, it really makes me feel good, because having seen the game so closely for over a long period of time, I really believe that this is something which is going to change the dynamics of T20 cricket. You know, you need to play T20 cricket differently to be noticed at the international stage. I know this tournament will be broadcasted live around the country, just like it happens in the TNPL or the Bangalore, the league in Bangalore or Bombay or Hyderabad or wherever it is played. It gives an opportunity for the franchises around the world to get to look at our players as well. So for me, it's an opportunity. For all the young boys who play in the clubs, different clubs, and keep hitting sixes and keep performing. It'll be an opportunity for them to showcase to the various franchises how good they are, and you know, that's how careers start. That's how careers begin, and then you take it to the bigger stage. You know, look at the impact IPL has in international cricket, and when you see a young players play for the country on the basis of a performance in the IPL, you realize how important. And I think this is a new journey. I hope many girls will get to benefit for this tournament, and probably presently at this moment in Indian team we have 4 Bengali players. Probably in future many players going to participate from this, use this platform, and they're going to participate in Indian team. Thank you so much everyone, and thank you so much once again CAB. Thank you. দেখো, একটা টিম ওনার হিসেবে, অ্যাজ আ স্পোর্টস লাভার হিসেবে বা স্পোর্টসম্যান হিসেবে জেতাই লক্ষ্য।
বাট আই থিঙ্ক টুডে জেতা হারা তো হবেই, ওটা তো গেমের পার্ট। কিন্তু এটা একটা বড় দিন আজকে, এটা আমার পার্সোনালি আমার জন্য একটা ছোটোবেলার স্বপ্ন পূরণের দিন। আমি ছোটোবেলা থেকে ক্রিকেট নিয়ে, আমি তো ক্রিকেটার হতে চেয়েছিলাম কিন্তু ভালো ছিলাম না, তো একটা ক্রিকেট দল আমার নিজের মতো হবে। অবশ্য আমি ইস্ট বেঙ্গল ক্রিকেট করি, তো ওই ফিলিংটা কিছুটা পেয়েছি, কিন্তু একটা 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 গ্ল্যামারাস ব্যাপার আইপিএলের মতো, এটাও একটা প্ল্যাটফর্ম আমাদের বেঙ্গলের খেলোয়াড়দের মতো। ওদের প্ল্যাটফর্ম থাকবে যে ওরা ওয়ার্ল্ডে এইটার প্রতিযোগিতাটা দেখানো হবে থ্রু জিও বা যে কোনো চ্যানেলের সঙ্গে এরা কথা বলছে। তো এটা একটা বড় দিন বেঙ্গলি ক্রিকেটারের জন্যে, বাংলা ক্রিকেটের জন্যে। আর সাঁচি স্পোর্টস শুধু টিম না, আমরা এই স্পোর্টস ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে কাজ করব, আমরা স্পোর্টস একাডেমি নিয়ে কাজ করব, ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। আর শুধু ক্রিকেট না, আমরা সব মাল্টিডিসিপ্লিন স্পোর্টস নিয়ে কাজ করতে চাই। এর মধ্যে আপনারা শুনেছেন আমাদের অ্যাথলিট প্রোগ্রাম লঞ্চ হয়েছে। তো একটা স্বপ্ন আরও যেটা আমার রইল, যে আজ থেকে 10-12 বছর পর যখন বেঙ্গল প্রো লিগ আমাদের টিমটা হবে, রাত টাইগারের টিমটা, সেটাতে যেন আমাদের এই অ্যাথলিট প্রোগ্রামের ছেলে মেয়েরা যেন চান্স পায়। তো ওটা আরেকটা শুকনো পূরণের দিন হবে। তো আজকে স্টার্ট, অল দ্য বেস্ট টু অল দ্য ক্রিকেটার্স। অ্যান্ড আমি ফ্যানেদের রিকোয়েস্ট করব, পাবলিককে রিকোয়েস্ট করব, আপনারা সাপোর্ট করবেন, আপনারা দেখবেন খুব ভালো ক্রিকেট দেখা যাবে। ইডেনে আসবেন, স্টেডিয়ামে আসবেন, খুব ভালো লাগবে। আর অ্যাটমসফিয়ার আপনারা আজকের প্রোগ্রাম থেকে দেখলেন, খুব হাই ক্লাস কোয়ালিটি প্রোডাকশন হবে, স্ট্রিমিং হবে, সব UBRS আমরা সব দেখতে পারবো, মজা হবে। Extra time. লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন।